अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं तुहाडा मेज़बान शाहिद सकलैन लक। चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग विच रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन नाल मुलाकात की, जिथे दोवां रहनुमावां ने तवानाई, दिफा, हथियारां दे मुआहदे समेत अहम आलमी मामलात ते तफसीली जिहड़ा है वो गलबात की है। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि चीन ते रूस दे ये मुज़ाकरात उन्हां हालात विच हो रहे हैं जदों यूक्रेन, ईरान ते मशरक़ वस्ता दी सूरत हाल आलमी सियासत ते गहरे असर पा रही है। मुलाकात के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग ने ईरान नाल जारी कशीदगी ते जोर देंदे हुए कहा कि फौरी ते मुकम्मल जंग बंदी वक्त की सब तो वड्डी ज़रूरत है। शी जिनपिंग ने कहा कि दोबारा जंग या फौजी कार्रवाई शुरू करना होर भी ज़्यादा खतरनाक होएगा, जदों कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखना इंतहाई ज़रूरी है। चीनी सदर ने यह भी जोर दिता कि खित्ते इस्तेहकाम बरकरार रखने लई सफारती हल नूं तरजीह देनी चाहिए। दूजे पासे रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने चीनी क्यादत नाल जिहड़ा है तवानाई दे ताउन, हथियारां दे मुआहदे अते इकतसादी शराकतदारी ते भी गलबात की। तजियाकारां दे मुताबिक ईरान ते यूक्रेन दियां जंगां दे बायस रूस ते चीन दे ताल्लुकात होर मजबूत हो रहे हैं, जदों कि दोवें मुमालिक आलमी सतह ते अमरीका के असर रसूख के मुकाबले मुश्तरका हिकमत अमली अपना रहे हैं। माहिरीन का यह भी कहना है कि बीजिंग ये मुलाकात आलमी सियासत, तवानाई दियां मंडियां ते खित्ते सिक्योरिटी सूरत हाल ते वड्डा असर पावेगी। दूजे पासे रूस ते चीन ने अज एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है और इस बयान दे विच जिहड़ा है उन्होंने सख्त अल्फाज विच खबरदार किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुजवजा गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का मनसूबा जिहड़ा है आलमी अमन लई संगीन खतरा है। दोवां मुल्कां ने अमरीका उत्ते जोहरी मुआहदियां दे तसलसल नूं नुकसान पहुंचाण ते आलमी सलामती दे तवाज़न नूं मुतासर करन दा भी इल्ज़ाम लाया है। खबर असां अदारे रॉयटर्स के मुताबिक चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग दे ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल विच जिहड़ा है वो सदर शी जिनपिंग अते रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात तो बाद जारी है जिहड़ा मुश्तरका बयान है, इहदे विच अमरीका दीयां दिफाई अते जोहरी पॉलिसियां ते सख्त तनकीद की गई है। मुश्तरका जिहड़ा बयान उहदे विच कहा गया जिहड़ा गोल्डन डूम एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम का तस्वुर है जिहड़ा कि हर किस्म के मिसाइल नूं उन्हां दे मुख्तलिफ मराहल विच हत्ता कि लांच तो पहले भी निशाना बना सकता है। बयान के मुताबिक ये इकदामात स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के बुनियादी असूलों के खिलाफ ने जो दिफाई अते जारयाना हथियारां दे बाहमी ताल्लुक अते तवाज़ुन उत्ते मबनी ने। गोल्डन डूम अमरीका का एक ज़ेर गौर मनसूबा है जो एक इंतहाई जदीद अते मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम उत्ते जिहड़ा है मबनी होएगा। ये सिस्टम अमरीका नूं दुश्मन के हर किस्म के फजाई हमले तो मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने लई डिज़ाइन किया गया है। ये निज़ाम 4 सतह ते मुश्तमिल होएगा, जिन्हां विच ज़मीन, समंदर अते खला विच मौजूद जिहड़ा है वो सेंसर्स अते रडार जिहड़ा है वो शामिल ने, जो मिसाइल नूं दागे जाण तो लैके हदफ तक पहुँचण तक किसी भी मरले उत्ते तबाह करने की सलाहियत रखेगा। जो अमरीका ये मनसूबे कामयाब हो जाता है तो यह वसी रेंज का हामिल दुनिया का पहला दिफाई निज़ाम होएगा जिहड़ा खला विच नस्ब इंटरसैप्टर्स अते हथियारां के जरिए दुश्मन के मिसाइल नूं फज़ा विच तबाह कर सकता है। यह निज़ाम जदीद लेज़र टैक्नोलॉजी अते मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नाल लेस होएगा अते अमरीका वाल आउण वाले किसी भी मिसाइल नूं फौरी मालूमात इकट्ठी करके उन्होंने फायर होण नाल या दौरान प्रवास जिहड़ा उन्होंने तबाह कर देगा। रूस अते चीन ने कहा है कि हरीफ मुल्कों के हर किस्म के मिसाइल नूं उन्हां दे दागे जाण तो पहले या प्रवास के दौरान तबाह करने वाला ये अमरीकी मनसूबा आलमी अमन अते इस्तेहकाम नूं बरकरार रखण दे बुनियादी असूलों के बिल्कुल खिलाफ है, जिन्हां दे तहत जारहाना अते दिफाई हथियारां विच तवाज़ुन रखना ज़रूरी है। दोवां मुल्कां ने खबरदार किया है कि कुछ रियासतां दी जानिब तो दुश्मन नूं गैर मुसल्ला करन लई पेशगी मिसाइल हमलिਆਂ ਦੇ मनसूबे खित्ते नूं गैर मुस्तहकम करन ते स्ट्रेटेजिक खतरात पैदा करने का बायस बन रहे हैं। अमरीका यह कहता है कि ईरान के खिलाफ जारी कशीदगी ते जंगी सूरत हाल बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान नूं जोहरी हथियार हासिल करने की कदे भी इजाज़त नहीं दे सकते। वाइट हाउस विच कानून साज़ां नाल खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान हुण मुआहदा करना चाहता है क्योंकि वो इस सूरत हाल तो थक चुका है। सदर ट्रंप ने कहा कि असी इस जंग नूं बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं। ईरान जोहरी हथियार हासिल करने बारे सोच रहा है पर असी इन्हों ये इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने दावा किया कि अमरीका ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है तो उम्मीद जाहिर की कि मसला खुश असलूबी नाल हल हो जाएगा।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੋਹਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਮਸ਼ਰੂਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕਰਾਰਦਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਦਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੇ ਬਾਇਸ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ-ए-हाल ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਤੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਹਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਕੋਲ ਜੋਹਰੀ ਮੁਆਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜੋਹਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਬਤੇ ਜਾਰੀ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਆਹਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁਮਾ ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਲਦ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਚਕਾ ਲੱਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ईरान ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਰ ਖਲੀਜੀ ਮੁਮਾਲਿਕ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਮੁਤਅਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਈਰਾਨ ਤਨਾਜ਼ਾ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਸਫਾਰਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਅब्बास अराग़ची ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਨਤਾਇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਹੋਣਗੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ अब्बास अराग़ची ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤਾਇਜ ਪਿਛਲੇ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਈਰਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ अब्बास अराग़ची ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਲੀਆ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਸ਼ਮੂਲ ਦਰਜਨਾ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਦਿਫਾਈ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। अब्बास अराग़ची ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਸਕਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਈ ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਮਾਲੀਅਤ ਦੇ ਦਰਜਨਾ ਤਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੀਦ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਕਾ ਤਿਆਰੇ F-35 ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਸੱਲਹ ਅਫਵਾਜ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂਵਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਤੇ ਨਾਕਾਬਿਲ ਤਸਖੀਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ F-35 ਤਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਹੈ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि ईरानी फ़ौज ने हालिया जारियत तो काफ़ी ऑपरेशनल तजर्बा हासिल किया है। उन्होंने अमरीका ते उसके इत्तेहादी ममालिक को खबरदार किया कि जे ईरान के खिलाफ दोबारा कोई अस्करी महाजराई हुई तो दुश्मन नूं होर भी असी वड्डा सरप्राइज़ देने की सलाहियत रखते हाँ। अमरीकी सैनेट ने भी जिस तरह तुहानूं दस्सिया कि ईरान पॉलिसी ते ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ एक करारदाद मंजूर कर ली है। अमरीकी सैनेट ने ईरान के जिहड़ा गिरद कायम जिहड़ी नाकाबंदी है जिहड़ी अमरीका ने अपने हुरमज़ विच लाई हुई है तो अमरीकी फौजी दस्तियां दे वापस बुलाने का हक विच जिहड़ा करारदाद मंजूर की है। ये पहला मौका है कि ईरान तनाज़ा शुरू होने के बाद अमरीकी सैनेट ने ऐसा इकदाम मंजूर किया जिहड़ा मुस्तकबिल विच ईरान ते मजीद अमरीकी हमले कांग्रेस की मंजूरी तो मशरूत कर सकता है। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ कामयाब एक करारदाद के हक विच 50 वोट आए ने जदों कि मुखालफत 47 वोट मिले ने। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 4 रिपब्लिकन सैनेटर्स ने अपनी जमात तो अलग होकर डेमोक्रेट्स का साथ दिता है। इन्होंने सैनेटर्स विच सोसन कोलिन्स, लेसा मार्कोस्की, रैंड पाउल ते बिल कैसेडी शामिल ने। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयां जारी रखने लई कांग्रेस तो बाकायदा मंजूरी जड़ा है दरकार होएगी। हुण ये मामला सैनेट विच बाकायदा बहस ते हतमी वोटिंग के अमल जाएगा जिस विच रिपब्लिकन क्यादत करारदाद नूं रोकण की कोशिश कर सकती है। डेमोक्रेट सैनेटर जॉन फेटरमैन अपनी जमात के वाहिद रुकन सन जिन्होंने करारदाद की मुखालफत की जदों कि रिपब्लिकन सैनेटर बिल कैसेडी की हिमायत ने सियासी हल्के नूं हैरान कर दिता क्योंकि चंद रोज़ पहले वो अपनी जमात के प्राइमरी इंतखाब शिकस्त खा चुके हैं जिथे सदर ट्रंप ने उनके मुखालिफ उम्मीदवार की हिमायत की सी। ईरान ने जड़ा है ट्रंप के दोबारा हमले के दावे से सख्त रद्द-ए-अमल दिता है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब तो ईरान से दोबारा हमला खलीजी ममालिक की दरखास्त मुअख्खर करने के दावे से ईरान ने जड़ा है कि उन्होंने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिता है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक ईरानी फौज के खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने अमरीकी सदर को खबरदार किया कि साढ़े जवान ट्रिगर
ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮੀਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਿਹੂਨੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀਅਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵੇਂ ਮਹਾਜ਼ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਜਦੀਦ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਫਾਅ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ਮ ਹੈ ਔਰ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਈਰਾਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਹਮਲੇ ਮੁਅੱਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਆਖਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਫਾਰਤੀ ਰਾਬਤੇ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਤਹਿਰਾਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬਦਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਈਰਾਨੀ क़यादत ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਖਬਰ ਰਸਾਂ ਇਦਾਰੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਾਕਿस्तान पसे पर्दा सफारती कोशिशों के जरिए तहरान ते वाशिंगटन के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात दे राह हमवार करने सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी मंगल ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਕਿਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਈਰਾਨੀ ਖਬਰ ਰਸਾਂ ਅਦਾਰੇ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰਾ ਈਰਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਰਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਵਿੱਚ अहम पेशरफ समझा जा रहा है। ज़रा के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी क़यादत नाल अमरीका ईरान मुज़ाकरात खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल ते मुमकिन सफारती पेशरफ ते गलबात करनगे। अलबत्ता उन्होंने मौजूदा दौरे का बाकायदा एजेंडा हुण तक सामने नहीं आया। इस तो पहला अपने हालिया दौरे तहरान मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पज़िशकियान नाल लंबी मुलाकात की सी, जिहड़ी कि 90 मिनट जारी रही। ये मुलाकात जिहड़ी दो तरफा ताल्लुकात खित्ते की सूरत हाल ते सफारती अमूर ते तफसीली गुफ्तगू नाल जिहड़ा है उहदे ते कीती गई सी। और उन्हें बाद उन्होंने वास इराकची, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाग, ईरानी वज़ीर दाखिला एक सिकंदर मोमनी नाल भी मुलाकातें की थी। और सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हालिया महीना ईरान ते अमरीका के दरमियान कशीदगी कटाण लई मुतहर्रिक सफारती किरदार अदा कर रहे हैं और दोवां मुल्कां दे दरमियान राबते ते मुज़ाकराती अमल सहूलतकारी की कोशिशों का किरदार भी है और जिन्होंने पूरी दुनिया जो है वो एप्रीशिएट भी कर रही है। ये सारा मामला चल रहा है ईरान अमरीका जंग और इमरान अमरीका कशीदगी जी और जो मुज़ाकरात का सिलसिला है उहदे नाज़रीन एक छोटा जिहा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो साडे नाल मौजूद होंगे डॉक्टर हामिद अल मशरकी माहिर बैनुल अक़वामी अमूर ने, उन्हां नाल गलबात करांगे और उन्हां तो इस हवाले नाल कुछ सवालात ते उन्हां दे जवाबात लवांगे। छोटा जिहा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर हामिद अल मशरकी माहिर बैनुल अक़वामी अमूर ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला बड़ी एक रिसेंट डिवेलपमेंट और बहुत अहम मैं समझदा कि जिहड़ा है वो पेशरफ्त हुई है ये है चीन के सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात और फिर एक जिहड़ा मुश्तरका एक जिहड़ा है वो बयान जारी होया। उन्होंने मैं चाहांगा कि थोड़ा जिहा एक्सप्लेन तुसी भी कर दो कि कितनी एक अहम है सारी मुलाकात और स्पेशली जिहड़ा उन्होंने जंग रोकण और जिहड़ा गोल्डन डोम का जिहड़ा मनसूबा है अमरीका का उहदे हवाले नाल जिहड़ी गल कीती है इन्हूं तुसी किस तरह देख रहे हो? जी बिल्कुल, मैं समझना कि देखो ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਾਕਾਮ ਗਿਣਨਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੌਰਾ ਆਪਨੇ ਹੁਰਮੁਜ਼ ਔਰ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਉਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਦਰ व्लादिमीर पुतिन ने ਜਿਹੜਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਮਗਰਬੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਲੈਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਔਰ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗੀ।
ਤੇ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੰਗ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗੀ ਔਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੋਲਡਨ ਲੂਨ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਗੇਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪੈਂਟਾਗਨ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਨ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਸੁਪਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਡਿਕਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਯਹੂਦੀ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਲੌਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਲੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈਜਮਨੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਰੂਸ ਉਹ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਰੂਸ ਉਹਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇਗਾ ਨਾ ਚੀਨ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਹਮਲੇ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਰੂਸ ਮਿਲ ਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਦੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਔਰ ਬਲਿਸਟਿਕ ਔਰ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਔਰ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਟਾਰਗੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? क्या ਇਹ ਕਰਾਰਦਾਦ ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ क्या ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸਤਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਲੌਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਇਧਰ ਈਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ੇ ਵੇ ਕਿ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ਪੀਟ ਹੈਗਜ਼ਿਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਨਵੇਂ 60 ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ JD ਵੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਆਏਗਾ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 25 ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਟ ਹੈਗਜ਼ਿਟ ਤੇ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਤੇ ਜੈਰਡ ਕਿਸ਼ਨਰ ਜੈਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਆਈਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁਆਖਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹਫ਼ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਹਿਰਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਡੋਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਖੇਜ਼ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ?
ਦੇਖੋ ਬੈਕਡੋਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮੁਜ਼ ਤੇ ਖੋਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਹਰਮੁਜ਼ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਈਰਾਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾ ਜਮਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਮਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹਰਮੁਜ਼ ਖੋਲ ਦੇ ਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਸਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾ ਲੇ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਬੈਕਡੋਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਾਮਿਦ ਅਲ ਮਸ਼ਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਰਾਈਲ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਚਲਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਡੂਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ B-52 ਬੰਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਐਤਕੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਾਹਿਦ ਹੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੋਲ, ਬਾਕੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦਾ ਰੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤਹਿਰਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਤਿਸ਼ ਫਿਸ਼ਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਦੀ ਤੋਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੋਕੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੁਝ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੰਗ ਰੋਕੀ। ਵਾਕਈ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੰਗ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬੜਾ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੰਗ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ। ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਔਰ ਕਤਰ ਔਰ ਇਮਾਰਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਣ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਸਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਔਰ ਫਿਰ ਗਰੰਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਵੀ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਮੁਸਤਕਿਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੌਚਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਅਲ ਮਸ਼ਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਨਜ਼ਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 78 ਰਨਸ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਲਟ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 316 ਰਨ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਖੇਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 121 ਰਨਸ ਦਰਕਾਰ ਸਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ 94 ਤੇ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ 28 ਜਿਹੜਾ ਰਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਤਹ ਨਾ ਦਿਲਾ ਸਕੇ। ਰਨਸ ਦੇ ਹਦਫ ਦੇ ਤਾਕੁਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 437 ਰਨਸ ਬਣਾਏ ਸਨ ਉਹਨੇ। 437 ਰਨਸ ਦੇ ਤਾਕੁਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 358 ਰਨ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। کپتان شان مسعود نے تے سلمان آغا نے 71 رنز بنائے، بابر اعظم 47، آذان اویس 21، عبداللہ فضل تے سعود شکیل 6 جدوں کہ حسن علی تے خرم شہزاد بغیر کوئی رن بنائے جڑے آؤٹ ہو گئے۔ بنگلہ دیش دی جانب تو تیج الاسلام نے 6، ناہید رانا نے 2 تے شرف الاسلام نے مہدی حسن نے 1 وکٹ جڑے حاصل کیتی۔ یاد رہے کہ پاکستان نے ٹاس جیت کے بنگلہ دیش نو پہلے بیٹنگ کرنے دی دعوت دیتی سی۔ بنگلہ دیش نے اپنی پہلی اننگز وچ 278 رنز بنائے اور جس دے جواب وچ پاکستان اپنی پہلی اننگز جڑا ہے وہ صرف 232 رن بنا سکا۔ بنگلہ دیشی ٹیم اپنی دوجی اننگ 390 رن بنائے اور آل آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان نو جتن لئی جڑا ہے وہ 437 رنز دا ہدف دیتا۔ بنگلہ دیش دے تو ایک اور وائٹ واش دے بعد جڑا ہے ودے پریشر دے تنقید دے بعد شان مسعود نے قیادت چھڈن دا جڑا ہے اعلان کرن دا بھی ذرائع دس رہے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں۔ ذرائع دس رہے ہیں کہ وطن واپسی تے شان مسعود چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نال ملاقات وچ کپتانی تو مستعفی ہون دی پیشکش کرن گے۔ شان مسعود نے مستقبل بارے حتمی فیصلہ بورڈ دے سربراہ دی ثوابدید وچ ہوئے گا اور شان مسعود جڑا ہے 2023 نو جڑا ہے انہاں نو کپتان مقرر کیتا گیا۔ 2023 انہاں دی قیادت وچ پاکستان 16 چوں 12 ٹیسٹ میچ ہار چکا ہے، جس دے بعد انہاں دے سر تے مستعفی ہون یا قیادت تو الگ کیتے جان دی تلوار لٹک رہی ہے۔ دوجے پاسے سیلٹ ٹیسٹ ہارن تو بعد پریس کانفرنس وچ شان مسعود نے کہا کہ ناکامیاں تے ساڈے سارے جڑا ہے وہ لوگ اسی دکھی ہاں اور قوم دے جذبات دا احساس ہے تے انہاں تو معذرت ہے کہ توقعات دے مطابق چنگے نتائج نہیں دے سکے۔ انہاں کہا کہ ساڈے لئی ضروری ہے کہ کسے انفرادی پرفارمنس نو نشانہ بنائے بغیر ویکھیا جاوے کہ پاکستان دی ٹیسٹ کرکٹ کس طرح بہتر ہو سکتی ہے۔ ٹیم سلیکشن وچ وہ جڑا ہے فیصلہ کرتے ہیں، وہی فیصلہ کرتے ہیں جو پاکستان دے حق سب تو بہتر سمجھے جاتے ہیں۔ کپتانی چھڈن بارے بار سوالوں تے انہوں نے زیادہ گل کرن تو گریز کیتا پر یہ واضح کیتا کہ میری نیت صاف ہے، نہ صرف کپتان دی کرسی تے بیٹھ کے بلکہ کسے بھی رول جڑا ہے پاکستان ٹیسٹ ٹیم نو اوپر ویکھنا چاہنا اور جذباتی فیصلے نال نہیں۔ ساڈے لئی ضروری ہے کہ وہ خامیاں ویکھن جنہاں نو جو دور کرنے تے توجہ دینی چاہیے۔ شان مسعود نے کہا کہ پاکستان نو زیادہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی پوے گی۔ ٹیسٹ میچ وچ کم بیک تے جیت دے موقع ملے پر انہاں تو فائدہ نہیں اٹھایا جا سکیا۔ کپتان نے یہ بھی کہا کہ ساڈے کول غلطیاں ہوئیاں تے بنگلہ دیش نے چنگی کرکٹ کھیلی۔ پاکستان جڑا ہے ٹیسٹ ٹیم دا اگلا دورہ جولائی انگلینڈ دا ہے جتھے 3 میچاں دی جڑا ہے سیریز طے ہے۔ ویکھو اتھے کی ہوندا ہے۔ اج دے پروگرام وچ اتنا، اجازت دو، انشاءاللہ اگلے پروگرام وچ ملاقات ہوئے گی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔